नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज नवेम्बर 16 तारिख रविवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसीचे। चाषी मानकु बुधवार मिलिबो 2000 टंका। अन्यपटे ओडिशार राजनीति को नहीं आसिला बड़ खबर। यह सहित राज्य केंद्र सरकारंकर किछि नुआ योजना आसीचे। तेबे आसंतु जानिबा आज सकाळ आसीथिबा 20 टी बड़ खबर। नंबर 1 बढ़िला मोहनक लोकप्रियता। बिहार रे धर्मेंद्र एवं ओडिशा नुआपड़ारे मोहन मनमोहनक गोटी चालना बीजेपी को विजय मुकुट पिंधाई। बिहार फलाफल जातीय राजनीति रे धर्मेंद्र को एक नुआ रणनीतिकार भाव में सामना को आनी। अन्यपटे उपनिर्वाचन फलाफल रे मोहन एवं मनमोहन को मध्य उत्साहित करने सहित बीजेपी को आहुरी ओडिशा रे लोकप्रियता कराई। नुआपड़ा दखल करिछि बीजेपी। बीजेडी गड़ को भांगी देइचंती मोहन एवं मनमोहन को जोड़ी। तेबे लोकप्रियतार परीक्षा देई आहुरी लोकप्रिय होइचंती ओडिशार मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। नंबर 2 ओडिशा रे कांग्रेस उत्साहित बीजेडी चिंतित। नुआपड़ा उपनिर्वाचन फलाफल कांग्रेस को आश्चर्यजनक भाव में आगो को आनी। मुखिया भक्तों पर सेतिके उत्साहजनक खबर आसे। नुआपड़ा पराजय सत्ते एबे ओडिशा रे कांग्रेस ऊपर को उठुथिबा जणा पड़िछि। अनेपटे चिंतार बीजेडी। बीजेडी रे लोकप्रियता कमुथिबा बेले ब्रांड नवीनकर लोकप्रियता मध्य धीरे धीरे कमिबार लागिछि बोली लोके कहिलेनी। आगो को पार्टीर भविष्य को नहीं एबे चिंतारे पड़िचंती अनेक नेता। मन कहूछि किछि नुआ करिबा पई हेले पाखरे संबळ नाही। तेबे व्यस्त होंतु नाही। मधुलिका एंटरप्राइजेस एबे बुझिबो आपनक मन कथा। क्षुद्र शिल्प ठारू नहीं मध्यम शिल्प पई सुलभ मूल्य रे जोगाई देबो समस्त प्रकार मेसिन और रॉ मटेरियल जहाकु नहीं आपण सहज आरंभ करि परिबे नुआ एक व्यवसाय। अधिक जानिबा पई आज ही कॉल करंतु। नंबर 3 28 रु बरगड़ रे धान किणा। बरगड़ जिला प्रशासन पक्षर चाषी मानकु नहीं एक बैठक बसिथिला। नवेम्बर 28 तारिख ठारू धान किणा हेबा नहीं बैठक रे निष्पत्ति होइचे। किछि दिन हेला पंजीकरणर समस्या थिबारु शताधिक चाषी जिलापालक कार्यालय सम्मुख रे आंदोलन रे बसिथिले। सेठारे बैठक पूर्वरु शताधिक चाषी मानकु पुलिस जोर जबरदस्त उठाई नहीं आलोचना करा जाउथिबारु चाषी महल रे देखिबाकु मिलिছে असंतोष। तेबे बरगड़ जिलापालक अध्यक्षतार चाषी यह सहित मिलर्स एवं प्रशासनिक अधिकारी मानकु नहीं बैठक में निष्पत्ति होइछि कि आसंता 28 तारिख धान किणा जिवो बरगड़ जिले में। नंबर 4 नवेम्बर 29 रु कलाहांडी रे धान किणा। कलाहांडी जिले में खरीफ धान संग्रह निमंते शनिवार दिन जिला स्तरीय धान संग्रह कमिटी बैठक बसिथिला। भवानीपाटना स्थित जिला परिषद सम्मेलन कक्ष रे एही बैठक बसिथिला। तेबे चलित वर्ष आसंता नवेम्बर 29 तारिख ठारू धान किणा जिबा नै बैठक रे निष्पत्ति होइचे। जिले में प्रथमे गोलामुंडा ब्लॉक एहा परे अन्य समस्त ब्लॉक गुड़िक धान किणा आरंभ करा जिवो निष्पत्ति होइचे। नंबर 5 पुरी को विपद बेआईन लॉज एवं होम स्टे। पुरी श्रीमंदिर चारिपाखरे छतु फुटिला भली खोलिबार लागिछि लॉज एवं होम स्टे। बिना पंजीकरण रे ए सब खोला जाउथिबारु श्रीमंदिरर सुरक्षा पाई विपद सृष्टि करा जाउछि बोली आशंका सृष्टि होइछि। जाहाको नै बुद्धिजीवी एवं स्थानीय लोक चिंता प्रकट करिसंती। शहर और श्रीमंदिर सुरक्षा दृष्टिकोणरू खोलुथिबा लॉज गुड़िकर आवश्यकता लाइसेंस जांच करी पदक्षेप नेबाकू दाबी होइछि। सेपटे एने पुरी पुलिस पक्षर पदक्षेप निया जाउथिबा कहिसंती एसपी। तबे यात्री मानकु रखिबाकू हेले होटेल गेस्ट हाउस लॉज गुड़िको पुरी पौरपालिका ठारू ट्रेड लाइसेंस एवं पंजीकरण बाध्यतामूलक करा जाइछि। नंबर 6 आरंभ है शिमिलीपाल रे बाघ गणना। शिमिलीपाल रे आज ठारू बाघ गणना आरंभ होइछे। आज शिमिलीपाल बाघ्र संरक्षण रे अखिल भारतीय व्याघ्र आकलन 2026 आरंभ होइछे। प्रोटोकॉल अनुसार आकलन 2टी पर्याय करा जिवो। प्रथम पर्याय हेउची पर्याय 1 एवं अन्य पर्याय हेउची 3। व्याघ्र संरक्षण स्तर रे प्रतिदिन सकाळ 9 टारू अपराह्न 4टा पर्यंत बाघ गणना करा जिवो। एथिरे तालीम प्राप्त अधिकारी सहित विभिन्न रेंजर कर्मचारी माने सामिल होइचंती। प्रथम पर्याय रे 3 दिन मांसाशी एवं तृणभोजी सर्वे करा जिवो। एहा परे गोटे दिन अन्य पक्षी जातीय गणना करा जिवो। नंबर 7 कंठशिल्पी ह्यूमान सागर एबे संकटापन्न।
କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର କିଡନୀ ଏବଂ ଲିଭର ଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କଟକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଏବେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ସମୟରେ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ପାଇଁ ମା ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମା କହିଛନ୍ତି, ପୁଅ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ଅଛି। ଦୟାକରି ମୋ ପୁଅକୁ ବାହାରେ ନେଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବାକୁ ସରକାର ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଅପରାହ୍ନ 1:10 ହ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଜରୁରୀକାଳୀନ ବିଭାଗରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ଏବେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଅଛି ଏବଂ ସେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସପୋର୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 8 ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏବେ ଗୁରୁତର ଅଛି। ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଖବର ପାଇବା ପରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 9 ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରୁ ହଟିବେ ବୁଲା କୁକୁର। ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରୁ ହଟିବେ ବୁଲା କୁକୁର। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ରେଳ ଷ୍ଟେସନ, ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରୁ ବୁଲା କୁକୁର ମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ କରାଯିବ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାରେ କୁକୁର କାମୁଡ଼ାରେ ପ୍ରାୟ 7280 ଜଣ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବୁଲା କୁକୁରମାନେ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ପଶୁପ୍ରେମୀ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ଏବଂ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ମାଳ ମାଳ ବୁଲା କୁକୁର ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ହସ୍ପିଟାଲ, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଚାରିଆଡ଼େ ଏଭଳି କୁକୁର ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି। ନମ୍ବର 10 ଗହୀରମଥାରେ 2ଟି ଟ୍ରଲର ଜବତ ସହିତ 19 ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଗିରଫ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗହୀରମଥା ସାମୁଦ୍ରିକ ନିଷିଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ମାଛ ଧରୁଥିବା ବେଳେ ବନ ବିଭାଗ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଟିମ୍ 2ଟି ଟ୍ରଲର ଜବତ କରିବା ସହିତ ଏଥିରେ 19 ଜଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। 19 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ସହିତ 1972 ଧାରା ଅନୁସାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ବନ ବିଭାଗ। ଗିରଫ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ପୂର୍ବ ମେଦିନପୁର ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 11 7 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସିଲା ପାରଦ। ଦିନକୁ ଦିନ ପାରଦ ତଳମୁହାଁ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଜାଡ଼ରେ ଏବେ କମ୍ପୁଛି ପୁରା ଓଡ଼ିଶା। ଉଦୟଗିରିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା। ପାରଦ 7 ଡିଗ୍ରୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ରେକର୍ଡ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ କୃଷି ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର। ଶୀତ ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଏବେ କଲବଲ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଳମ୍ବରେ ଶୀତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ପାରଦ କମିଯିବା ଯୋଗୁଁ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ସେହିପରି ଗତ 4 ଦିନରେ ଦୈତ୍ୟନଗରୀ, କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ପାରଦ 14 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଖସି ଆସିଛି। ନମ୍ବର 12 ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା OTET ରେଜଲ୍ଟ। ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ସ୍ପେଶାଲ OTET 2025ର ରେଜଲ୍ଟ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ପରୀକ୍ଷାର ରେଜଲ୍ଟ ଶନିବାର ଦିନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର OTET ପରୀକ୍ଷାରେ 66.5% ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ପେପର 1 ଏବଂ ପେପର 2ରେ 75,403 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ OTET ପାଇଁ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପେପର 1ରେ 12,988 ଜଣ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାସ୍ ହାର 47.17% ରହିଛି। ସେହିପରି ପେପର 2ରେ 35,165 ଜଣ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ପାସ୍ ହାର 78.35% ରହିଛି। ମୋଟ 48,153 ଜଣ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନମ୍ବର 13 ପରାଜୟ ପରେ ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଲେ ଲାଲୁଙ୍କ ଝିଅ। ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଲାଗିଛି ଝଟକା। ରାଜନୀତିରୁ ଏବେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଛନ୍ତି ଝିଅ ରୋହିଣୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ପରିବାର ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇରେ ରହିଲେ ରୋହିଣୀ। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ RJDର ହୋଇଥିଲା ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ତେବେ ରୋହିଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଡାକ୍ତର। ସେ 2024 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିହାରର ସରନ ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ଲଢ଼ି ବିଜେପିର ରାଜୀବ ପ୍ରତାପଙ୍କ ଠାରୁ ହାରିଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ବଡ଼ ପୁଅ ତେଜ ପ୍ରତାପ ଯାଦବଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରରେ ରହିଥିଲେ ଲାଲୁ। ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କୁ RJDରୁ ବିଦା କରିଥିଲେ। 2022ରେ ବାପାଙ୍କୁ କିଡନୀ ଦାନ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲେ ରୋହିଣୀ। ନମ୍ବର 14 ଆଜିଠାରୁ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ରେ ନୂଆ ନିୟମ। ରାଜପଥରେ ବାରମ୍ବାର ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। 15 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେମେଣ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିୟମରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ନୂଆ ନିୟମ କେବଳ ରାଜପଥ ଟ୍ରାଫିକକୁ ହ୍ରାସ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ ଏବଂ ଟୋଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ଦିଗରେ ସହାୟକ ହେବ। ନମ୍ବର 15 ବୁଧବାର ଦିନ ଚାଷୀମାନେ
ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ 2000 ଟଙ୍କା। ବିହାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଜିତି ସାରିଛି ବିଜେପି। ଏହାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର 21ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି କେତେ ତାରିଖରେ ମିଳିବ କିସ୍ତି। ନଭେମ୍ବର 19 ତାରିଖ ବୁଧବାର ଦିନ ସମସ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 2000 ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯିବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 21 ତାରିଖରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 16, ଆଉ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ସରକାରୀ ଅଫିସ। ଘରେ ବସି ଆପଣ ମାଗଣା ଚାଉଳ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଅଧୀନରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଉଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ UMANG ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ନିଜର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଏଠାରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ଆପଣ ହୋମ୍ ପେଜରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସହିତ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଆପ୍ଲାଏ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ନିଜର ତଥ୍ୟ, ରାଜ୍ୟ, ନିଜର ଗ୍ରାମ ନାମ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେପରିକି ପିତାମାତାଙ୍କ ନାମ, ଆପଣଙ୍କ ନାମ, ଜନ୍ମଦିନର ତାରିଖ ଆଦି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଠିକଣା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରୁରୀ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏହିଭଳି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ UMAGN ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 17, ବିଚାର ଅପେକ୍ଷାରେ 17 ଲକ୍ଷ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା। ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ମାମଲା କୋର୍ଟରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଗଡ଼ୁଛି। ରାୟ କୋର୍ଟରେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି। କାରଣ ଗୋଟିଏ ମାମଲା ମିନିମମ୍ 15 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଦିନ ଧରି ଚାଲୁଛି। ଏଭଳି ଘଟଣା ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଳମ୍ବିତ ନ୍ୟାୟ ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ କୋର୍ଟରେ ଏଭଳି ମାମଲା ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଆଇନ ଅଦାଲତ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାୟ 17 ଲକ୍ଷ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ବିଚାର ଅପେକ୍ଷାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏହି ମାମଲା ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରୁ 20ରୁ 30 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ମଧ୍ୟ ମାମଲା ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ କଟକ କୋର୍ଟରେ 1,68,000 ମାମଲା ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 1 ଲକ୍ଷ ମାମଲା ବିଚାର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି। ନମ୍ବର 18, ଅଷ୍ଟମ ପଢ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ମିରେ ଚାକିରି ମିଳିପାରିବ। ଦେଶର ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ବହୁ ଦିନ ଧରି ସେନା ଭର୍ତ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଶେଷରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ନଭେମ୍ବର 15ରୁ ଦେଶର 22ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆର୍ମି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସୈନିକ, କ୍ଲର୍କ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟ୍ରେଡ୍ରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଏଥିରେ ମୋଟ 1500ରୁ ଅଧିକ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯୁବକମାନେ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏକ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଅଷ୍ଟମ ପାସ୍ କରିଥିବା ବା ଅଷ୍ଟମ ଯାଏ ପଢ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର 19, ରୋଚକ ସ୍ଥିତିରେ କଲିକତା ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍। କଲିକତାର ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ରୋଚକ ମୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ମାତ୍ର 159 ରନ୍ରେ ଅଲ୍ଆଉଟ୍ କରିବା ପରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ 198 ରନ୍ରେ ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଛି। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଖେଳ ଶେଷ ବେଳକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା 7 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 93 ରନ୍ ମାତ୍ର କରିଛି। ତେବେ ଏହା ଫଳରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 63 ରନ୍ରେ ମାତ୍ର ଆଗୁଆ ରହିଛି। ମ୍ୟାଚ୍ର ଗତି ଦେଖିଲେ ମନେ ହେଉଛି ଆଜି ଭାରତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଫଇସଲା କରିବା ସହିତ ଜିତି ନେଇପାରେ। ନମ୍ବର 20, ଭାରତ ପାଇଁ ଲଜ୍ଜା। କୁଏତରେ ଗିରଫ ହେଲେ 4 ଭାରତୀୟ। କୁଏତ ଯାଇ ଭାରତର ନାଁ ତଳେ ପକାଇଲେ ଭାରତୀୟ। ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ଲାଇସେନ୍ସ ନଥିବା ମେଡ଼ିସିନ ଷ୍ଟୋର ଖୋଲି ଲୋକଙ୍କୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ମେଡ଼ିସିନ ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ଧରି ନେଇଛି କୁଏତ ପୋଲିସ। ଏହାଛଡ଼ା କାହାଣୀରେ ରହିଛି ଅନେକ ବଡ଼ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ। ଭାରତରୁ ଯାଇ କୁଏତରେ ବେଆଇନ ମେଡ଼ିସିନ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ଭାରତୀୟ ଯୁବକ। ବାଂଲାଦେଶୀ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ମିଶି କରୁଥିଲେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରୋଜଗାର। ମାତ୍ର ଏବେ ପୋଲିସ ପଞ୍ଝାରେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ 4 ଭାରତୀୟ ଥିବାବେଳେ 4 ଜଣ ବାଂଲାଦେଶର ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି।